بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک تحفظ آئین کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب نے قابل محترم علامہ صاحب نے میرے بھائی سلمان راجہ صاحب نے بڑی تفصیلاً آپ کو آنے والے دنوں میں تحریک کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا کہ جس کا پہلا قدم اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس کا ہوگا اور اس میں اجتماعی دانش کو لے کر جو فیصلے کیے جائیں گے ان کے ساتھ پھر آگے بڑھا جائے گا۔ اس میں تمام طبقات فکر سوسائٹی کے وہ تمام سیگمنٹس جو آج اس حکومت کے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہیں، جو اس حکومت کے ہاتھوں تکالیف برداشت کر رہے ہیں، ان سب کو اس میں دعوت دی جائے گی۔ اس ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے آپ تمام احباب بخوبی واقف ہیں کہ آج تنخواہ دار طبقے کی اس ملک میں کیا حیثیت رہ چکی ہے، اس کی قوت خرید کو کس طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ تمام احباب یہاں پر جو موجود ہیں، آپ خود ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس ملک کے عوام اس کو سمجھتے ہیں کہ آج ایک عام آدمی کے لیے اپنا گھر کا خرچہ چلانا، کچن چلانا، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینا وہ کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس ملک کا کسان تباہ و برباد ہو چکا ہے، زراعت کا کوئی حال نہیں رہ گیا، پانچوں آپ کی بڑی فصلیں بحران کا شکار ہیں، زرعی اکانومی بربادی کی طرف بھیج دی انہوں نے۔ اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ملک میں مکمل خاموشی ہے، جو سر عام ایک ڈاکہ مارا گیا شوگر سکینڈل کے نام سے، اربوں روپے جو جماعتیں حکومت میں موجود ہیں، ان جماعتوں کے سربراہان، ان جماعتوں کے سے تعلق رکھنے والے سینئر لوگ جن کی اپنی شوگر ملز ہیں، کس طریقے سے اربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ پہلے اس کو چینی کو کم دکھا کر، زیادہ دکھا کر ایکسپورٹ کر دیا گیا، اور ایکسپورٹ کر کے اربوں اینٹ لینے کے بعد پھر جب یہاں پر کمی واقع ہو گئی تو پھر مہنگے داموں باہر سے منگانی شروع کر دی۔ اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آج ایک عام آدمی 200 روپے کلو چینی خریدنے پہ مجبور ہے۔ اتنا بڑا دن دہاڑے ڈاکہ پڑتا ہے، چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں، عدلیہ خاموش ہے، کوئی ایگزیکٹو کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر چیک نہیں کہ انہوں نے آپ کی جیبوں پر، اس ملک کی عوام کی جیبوں پر کھلے عام ڈاکہ مارا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں اپوزیشن کو، اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کوئی ان سے بھی پوچھے گا کہ جناب یہ جو آپ نے بڑے ٹھاٹ باٹ سے اس ملک کے اوپر جو لوگ نافذ کیے، جن کو آپ نے یہ کہہ کر بٹھایا کہ یہ ایک بڑی آئیڈیل حکمرانی دیں گے، تو قبلہ یہ جو اربوں کا ڈاکہ پڑا، پاکستان کی عوام کی جیبوں پر جو ڈاکہ پڑا، دن دہاڑے پڑا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں سن رہا تھا، بڑے سینئر اینکر ہیں، ان کی بڑی مستند خبریں ہوتی ہیں، مالک صاحب، انہوں نے یہ نیوز بریک کی اپنے پروگرام میں کہ وزیر اعظم کو ایک خاندان کی میٹنگ میں لاہور طلب کیا گیا، لاہور طلب کر کے ان کو اس خاندانی میٹنگ کے اندر کہا گیا کہ شوگر کو ایکسپورٹ کرو۔ یہ انہوں نے اپنے پروگرام میں لفظ بلفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تم اپنے خاندان کے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتے تو تمہاری اس وزارت عظمیٰ کا ہمیں کیا فائدہ۔ آپ نے تو اربوں بنا لیے، پہلے بھی بناتے رہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنے فائدے کا تو سوچ لیا، اس 25 کروڑ عوام کے فائدے کا بھی کسی کو خیال ہے؟ جو سوال کرتا ہے اس کے اوپر تلوار لٹکا دی جاتی ہے۔ آپ میڈیا سے ہیں، آپ بتائیے کہ آج کتنی آزادی ہے؟ پروگرام سینسر ہوتے ہیں، لوگوں کو، نوکریوں سے صحافیوں کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو ابھی بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، ہم یہاں پریس کانفرنس کرنے کے بعد پاکستان کے سینئر اینکر کاشف عباسی صاحب جو ARY کے اوپر پروگرام کرتے تھے،
कई माह हो गए, उनको चैनल से हटा दिया गया। हम उनसे इजहार यकजहती के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके सीधा उनके घर जा रहे हैं। हम मीडिया के साथ, इस मुल्क के तमाम महरूम तबकात के साथ खड़े होंगे, उनकी आवाज बनेंगे। आज ये जो लाखों के इज्तिमात हो रहे हैं, आपकी तो जुबाबंदी कर दी गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं जिक्र नहीं आता, लेकिन ये जो लाखों के इज्तिमात हुए, लोग उमड़ आए वजीरिस्तान में, खैबर में, बाजोड़ में, तमाम आपके कबायली इलाका जात में, साबका कबायली इलाका जात में लाखों के हिसाब से लोग उमड़ आए। ये क्या हो रहा है? वो लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं? कोई आपने इसके ऊपर बहस देखी? ये हमारे वजूद का एक हिस्सा है जो इस वक्त सख्त कर्ब में मुब्तला है। कोई उनकी आवाज नहीं, लाखों के हिसाब से वो बाहर निकल रहे, रोजमर्रा की बुनियाद पर निकल रहे। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, हमारी माए बहनें यहां पर बैठी हैं। 60% पाकिस्तान में इस वक्त मगरिब के बाद और कई इलाकों में असर के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपने कोई गुफ्तगू इसके ऊपर देखी? हुकूमत के अंदर कुछ दिलचस्पी देखी कि हम इन मामलात को हल करें? उनकी तमाम तर दिलचस्पी चीनी और चीनी के जरिए अरबों बनाने में तो है, लेकिन अवाम के मसाइल के बारे में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। तो ये तमाम सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क के अंदर है, हम समझते हैं कि ये तहरीक चलाने के लिए फॉर्म 47 के जरिए एक नाजायज हुकूमत को घर भेजने के लिए बेहतरीन मौका है। इसमें हम साफ नीयत के साथ अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने आपके जरिए रखते भी रहेंगे। जो इस ज़िम्मन में हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी भी हम पूरी करेंगे। पुरअमन तरीके से सड़कों पर भी बैठेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज भी करेंगे, और अगर रियासत उसके रिएक्शन में हम पर कोई हमला करती है, जिस तरह जो रियासत की, जो हमारी पुलिस की, दीगर इदारों की जो एक तारीख बन चुकी है, हम तब भी आगे से आपसे नहीं लड़ेंगे। हम चुप करके वो डंडा तो खा लेंगे, अपने सरों से वो बहता हुआ खून इस कौम के सामने रख देंगे कि हम आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की अकाइयों में अमन कायम करने के लिए हम बाहर निकले हैं। हमारे ज़िम्मे जो कुर्बानी चाहिए होगी, इंशाअल्लाह ताला वो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क कम अज़ कम इन नालायक हुक्मरानों का अब मुतहम्मल नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कासिम और सलमान अमेरिका में हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या अमेरिका से कोई उम्मीद या कोई चीज़ ऐसी है कि वहाँ से भी कोई हुकूमत आएगी? देखिए, हम पाकिस्तान की आवाम पर इन्हिसार करते हैं, हमें बाहर की किसी ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक कैंपेन है जो चलाई गई है PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो वहाँ गए हैं, उनका हक़ है वहाँ जाकर सही बात करना, लोगों को बताना कि उनके वालिद के साथ क्या जुल्म हो रहा है, ये उनका हक़ है बतौर बेटे। तो वो इस हवाले से वहाँ पर हैं। उनका जो वहाँ दौरा है कोई सियासी नौयत का दौरा नहीं है, वो बेटों का दौरा है अपने बाप के लिए, उस बाप के लिए जो पाकिस्तानी कौम का लीडर है और जिसके ख़िलाफ़ गलत ख़बरें अमेरिका में फैलाई गई। अच्छा सर, सलमान अकरम राजा साहब आपसे बतौर PTI रहनुमा सवाल इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद के साथ PTI का गुज़श्ता 1 साल से रवैया हमें ऐसा लग रहा है कुछ मुस्बत नहीं है, तकसीम की वजह से पार्टी के अंदर। तो क्योंकि बानी PTI से मुज़ाकरात के वक्त हुकूमत ये कहती थी कि गारंटी कौन लेगा, तो PTI की गारंटी क्या होगी कि इत्तेहाद कायम अपने अंदर रखते हुए इस इत्तेहाद के साथ चलेंगे? नहीं, कोई हमारे अंदर इंतशार नहीं है, ये एक बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है। कोई किसी की गुफ्तगू हो जाए तो 2 हफ्ते उसको TV प्रोग्रामों की नज़र किया जाता है, अखबारों